يا ريت نلتزم بالreading homework بتاعتنا، عشان أما نيجي نبدأ الreading course هنبقى فاهمين بنتعامل مع الreading إزاي، عشان إحنا بدأنا نقرا عادي ونحل أسئلة عادي، so نيجي نبدأ الreading course هنلاقي فيه نتيجة. اعتبروا ده بداية الكورس بالنسبة للreading بشكل يومي. Okay? So I want you guys to please make sure you solve it. يوسف وأمنية passage كان صعب. I can understand that. Right? وهيحصل كده بس واحدة واحدة هنزيد. It takes time though. Reading مش في يوم وليلة. Reading literally takes أطول وقت improve عشان it's a language issue. It's a language issue. وآخر حاجة كنت عايز أشوفها كنت عايز أشوف writing passage 1 و 2. No, this is what we saw. Okay. ال writing passages دولت إيه رأيكم فيها؟ صعب ولا سهل؟ سهل. سهل يوسف؟ بس مش قوي يعني مش قوي. Okay. We're going to begin working on them دلوقتي. Right? Let me log in عشان أوريكم إزاي برضو تتعاملوا بالباسج ونبدأ نشوف أفكار جديدة في الرايتنج، والأفكار دولت هيساعدنا برضو later on بالlessons. زي ما انتم شايفين احنا ما تمناش أو خلصنا مثلا أسبوع أو 10 أيام في الكورس and بدأنا نحل. أنا بمشي مع المبدأ مش هنقعد نستنى كتير عشان نحل. ليه؟ عشان ناخد topics. صح؟ ناخد topics ناخدهم كلهم. It's about to get dark up in here. My candle's dead. Oh no. Oh no. Oh no. But my electricity is gonna come back in like 15 minutes. So ما علينا. Um, so زي ما بقول لكم احنا نبدأ نحل عشان خدنا كل topics. ايه اللي هيحصل بعد ما ناخد كل topics؟ هننسى. Right؟ وأحسن طريقة نتعلم topics ونتعلم topics جديدة is نشوفهم في passages. Are these passages easy? No. دول passages متوسطة. أنا عندي في حدود 50 فيهم، يعني مثلا 750 سؤال، وبرضه في beginner level passages وبرضه في advanced level passages. So today we're going to solve an easy beginner level passage. هنبدأ بقى نشوف passages ونبدأ نشوف إزاي نتعامل معاهم. Just give me one second. November 26, beginner 1. Oh mister لازم ناخد كل حاجة الأول. Actually no. من خبرتي من اللي أنا بشوفه right from what I see with a lot of students معظمكم مش هتفتكروا التوبكس اللي احنا بناخدها اساسا، بس تفتكروها احسن لو شفتوا passages الاول right. وبرضه في حاجه كمان ناخد كل حاجه فرديه صح. الامتحان بتاعتكم هيبقى كل حاجه لوحدها ولا هيبقى mixed؟ It's going to be mixed. So another thing I want you guys to there I am. Another thing I want you guys to recognize, it takes time برضو نتعود على الحل، فنتعود من دلوقتي. Anyway, let's get started. Where is this group? Here we go. This is the first official passage هنحلها مع بعض. أنا عايزاكم برضو تاخدوا بالكم. This is a beginner level passage. أنا عندي 15 منهم. في beginner، في intermediate، وفي advanced. I'm sick. I'm sick. آخر سيشن خدنا apostrophe. رجعتي على apostrophes يا مس سمنية ولا لا؟ أنا بكلم نفسي. It's okay. Yes. Okay. Yes.
These are passages I introduced to students في البداية. وبعد كده هتلاقوا بقى في 2 3 4 passages في الامتحان هتشوفوهم عادي يعني مش قصة. Let's begin with question number 1. وكل الأسئلة هتشوفوها they will be new questions. They will be new questions. يعني حاجات ما شفتهاش قبل كده. We're still like 10 days into the course. But again, جايين نضيع وقت؟ لا، جايين إيه؟ نتعلم. Right? جايين نتعلم. Let's begin with sentence number 1. Right? So عامة هتشوفوا here. This is the text. This is the passage. Right? أنا دايما بقول طلابي نقرأ title. Healthy outlook for male nurses. Healthy outlook for male nurses. What's going on with this? Okay. Bit weird. Okay. Anyway, so here, when we talk about the passage, هنبدأ نقرأ من البداية, right? And then when we reach the actual sentence, هيبقى هنا question number 1, that's when we start applying strategy. So let's begin reading together. The presence of men in the nursing field has a long history reaching back over 200 years. Men attended the world's first nursing school in India in 250. نهو السؤال هنا. Okay. In India in 250 BCE, founded a hospital to provide care for the sick during the Black Plague epidemic and cared for wounded soldiers in countless wars throughout history. One thing احنا لازم نعملها، لازم نقرا الجملة من البداية للنهاية. ده مش الجملة, right? Something I see students أو خطأ أنا بشوف طلبة بيعملوها، مثلا بيقروا الجزء ده بس. ليه؟ إزاي؟ This is a grammar question. وطالما ده grammar question ده كده معناها لازم أقرأ التكست كلها again from the beginning until the end. So here, men attended the world's first nursing school in India in 250 BCE, founded a hospital to provide care for the sick during the Black Plague epidemic, and cared for wounded soldiers in countless wars throughout history. Okay, you see the sentence? أول حاجة أنا بقول طلابي well عايزين نلاقي what is the mistake, right? وطبعا انتوا مش شايفين mistake دلوقتي وده طبيعي, صح؟ انتوا مش شايفين mistake دلوقتي وده طبيعي. بس في حاجات ممكن يقول لي well what is the topic here؟ كل السؤال ليه topic. وما تيجي تعرفوا ايه هو التوبيك ده بيبقى اسهل. مثلا التوبيك ده ممكن يبقى verb او ممكن يبقى pronoun او ممكن يبقى parallelism او ممكن يبقى comma or period or semicolon or colon or dash. لما تيجي تحددوا topic ده يساعدكم تركزوا اكتر على المطلوب في السؤال. So again, if I look at this sentence, عايزاكم تاخدوا بالكم بحاجة, وإيه هو؟ and. عايزاكم تاخدوا بالكم بكلمة and. On your test, أما نلاقي and وبعديها verb, check for a list. Mr. Yusuf, يعني إيه list؟ لما نيجي نقول list معناها إيه؟ list. اديني example. مثلا a list of things to do. Things to do. So for example, Yusuf went to school, studied in class, and came back home. أمنية.
نعم يا مستر. انت شايفه الليست هنا في الجمله؟ نعم. انت شايفه الليست اللي موجوده هنا في الجمله؟ أيوة، هو راح للمدرسة بعد كده ذاكر في الفصل، صح؟ ذاكر الفصل، بعد كده رجع تاني البيت. Yeah. See, Yusuf went, comma, studied, كما. comma, and came. شايفين ازاي الليست كلها زي بعضيها كده؟ same style, same structure. That's what we mean by list. On your test, your list must be parallel. أدهم. أدهم بقى. موجود اهو موجود. يعني ايه parallel؟ مش بتاخد math صح؟ اه يعني two lines، نفس ال two lines دول. نفس two lines دول. Two things ماشيين جنب بعض. مم. Same thing with lists in English. The words must be parallel. ماشيين بنفس ستايل. سؤالي يا أدهم، مم. هل أنت شايف الليست هنا في الجملة؟ والسؤال ده برضو الأمنية ويوسف، هل أنتوا شايفين الليست هنا في الجملة؟ بتاعت ال black plague epidemic and curse. لا. م-م. ممكن نبدأ من and. Let me help you here. And cared. صح؟ So مم. look at this. Man attended the world's first nursing school in India in 250 BCE, founded a hospital to provide care for the sick during the Black Plague, and cared. Do you see how we have 1, 2, and 3? 3 things في الليست. طيب يا يوسف، سؤال. آه. لو بصيت في الجملة هنا، لو مم. بصيت في الجملة، انت شايف ايه الموجود في الجملة عشان نفس الليست؟ عشان نفس الليست. نفس الايتمز في الليست. انت شايف ايه؟ في verbs. شايف ايه؟ الverbs موجودة. attended. الفيربس وبعد founded. كده nouns. الكاما. common. صح؟ آه. كاما. حاجة مهمة when we talk about a list and we talk about parallelism بنستخدم comma, comma, and structure. بنستخدم ايه؟ comma, comma comma, structure. and structure. بيبقى عندنا item number 1 comma, item number 2 comma, and item number 3. structure. ايه الناقص بقى في الجملة يا أستاذ يوسف؟ common. الكوماس. see that؟ وحاجة كمان عايزاكم تاخدوا بالكم بيها، الاندرلاين بارت ده الجزء الوحيد هيتغير بالنسبة لك انت يا مس أمنية، هيبقى highlight. but this part is the only part اللي هتتغير. فنشوف الإجابات. في الإجابات دلوقتي يا يوسف بندور على ايه؟ common. على الكوما. so هل ينفع إجابة ايه؟ لا. eliminated. right؟ ما فيهاش كوماس، ما بيفصلش الليست. فانا عايزاكم تبصوا على اجابه B, C و D. ابعتوا لي في الشات ايه هو افضل اجابه. good job امنيه. ابعتوا لي على كو هوست. طيب تمام. يوسف good. what about you ادهم؟
استاذ ادهم. ترى انا مش عارف ابعت حاجة في الشات. تعرفش تبعت حاجه في الشات ليه؟ مش عارف، هو مش عارف والله، شايفني في يعني؟ حاجة. ممكن تبعت لي الواتساب، بس المفروض يشتغل يعني. ما اعرفش او ولا ايه. ابعت على الهوست مش الكو هوست، انا اسف انا قلت لك كو هوست. لا ابعت لي على الهوست، اسامه لا، احمد هوست. مش برضه عشان لا. تبعت لمين. اه لا، هو حاجة مهنجة في زوم نفسه اصلا. اوكي اتس اوكي. ابعت لي واتساب لو حبيت. اجابه ايه. دي رايت، اجابه بي سيمي كولن كاما، سيمي كولن كاما غلط. اجابه سي سيمي كولن كاما برضه غلط، بس اجابه دي اديني كاما كاما. رايت. ولو بصيتوا هنا في الجمله، لو بصينا هنا في الجمله وحطينا الاجابه بتاعتنا، حط كاما كاما. دلوقتي الليست واضحة بالنسبة لنا. right دلوقتي الليست واضحة. and notice it's parallel, it's the same style. يلا السؤال اللي بعديها. Do you guys have any questions here? Perfect. Let's move on. Question number 2. Look at question number 2. Look at question number 2. Miss زمنية، ايوه مش. لو شفتي الإجابات right لو قرأنا الجملة، يلا نقرأ الجملة يا مس زمنية. question number 2 جاية هنا right. اه هبدأ هقرا منين؟ هو احنا المفروض نقرا من البداية اللي هي من بداية يس، صح؟ well بصي for simplicity مم. هنبدأ من الجملة ديت. however لما نيجي نحل جد بنقرا من البداية للنهاية. اوكي؟ اوكي، يعني من دلوقتي نبدأ من هنا. yes من while، عشان هنا مش محتاج اطلع بره الجملة عشان اعرف الإجابة. but let's begin من while. Okay. While the reason behind the dearth of men in nursing are صح مهم. مش عارفة ايه دي. numerous. اوكي، أكمل لغاية الآخر. كملي عادي. Our current rise in the numbers of men in the nursing field, but well of nurses and patients alike. اوكي احنا قلنا بنيجي نحل عايزين نعرف التوبيك بتاع السؤال، ده يساعدنا نركز على حاجة معينة. هل انت تعرفي التوبيك هنا في السؤال؟ طب السؤال السؤال ده question number 2 بيسألنا في ايه؟ هو بيسألنا في الverb دلوقتي صح؟ بيسألنا في الفيرب. Yes. أول حاجة بنعملها ايه؟ بنشوف الليست بتاعتنا. بنشوف التنس مش تمام الليست، سوري التنس صح. صح؟ ايه هو أيوه أيوه. التنس؟ آه... التنس بتاعنا أنا فاكرة. check out the verbs. اه صح. صح؟ مستر أنا كاتباهم في ورقة، ينفع أحطهم قدامي دلوقتي أشوفهم؟ عادي براحتك، عيش حياتك. عايزاكم تبعتوا لي في الشات ايه هو التنس هنا في الجملة. ايه هو التنس اللي هنا في الجملة؟ أكتب معاهم في الشات ولا أقول؟ قولي لي عادي في الميكروفون. اوكي. وادهم ويوسف ابعتوا لي في الشات. محدش يعرف التنس شنو؟ رايت. هم؟ غلط. قلت ايه يا أمنية؟ رايت.
قلتي ايه؟ right. well, يا اما it's past يا اما present، يا ده يا ده. ما هو nursing اوكي ماشي. ادم تعرف التنس؟ يوسف عرفت ازاي؟ اوكي يوسف unmute. عرفت ازاي؟ ادم نسيت انت ما عندكش الشات. هو عرفت ازاي بيقول يوسف؟ please find the historical rule historical يعني اه ثانية. ثانية واحدة، خد ثانيتين. اطلع لكم في الفيربس. history ها؟ مثلا No. the history No, you need to check verbs. اهو في verb هنا past present ولا future. في reaching back over هو 2000 بالازرق انا مديها لك اهو ايوه comprise. في فوق مش عارف. ليه نرجع فوق؟ ما خلينا في الجملة اللي قبليها على طول directly. Okay. So what's the tense؟ past لا present. ازاي؟ present comprise. مش بيقول comprised، yeah. بيقول comprise في البريزنت. صح يا أمنية؟ صح يا مس. ابعتوا لي الإجابة. اه انا قاعد بقول مين بعت لي الرسالة الغريبة ديت يا ادهم. بعد ما عرفنا tense check agreement. يوسف no sir. What's the subject؟ يوسف ادهم امنيه ابعتوا لي السبجكت برضو. You see احنا خدنا verbs وضربنا على الverbs بس لسه بنعمل اخطاء عليها. And this is why انا بحب احل بدري لتعود على الحل. هنلاقي في خلال شهرين ونص بنجيب 80% بعد كده. كل حد قال لي اجابه بي، اجابه بي غلط، كلكم قلتوا لي اجابه بي. What's the subject of the verb؟ I'm sorry قاعد بنف كتير بس I can't do it dog. What's the subject of the verb؟ أنا عايزاكم تفكروا. What is or are or was numerous؟ بنتكلم عن إيه؟ Excuse me. مش عارفين صح؟ أوكي أنتوا فاكرين يا شباب إحنا قلنا ما ينفعش السبجكت يجي جوه preposition صح؟ إحنا قلنا كده ولا لأ؟ Right. So while the reasons behind the dearth of men in nursing, that preposition وده preposition. كل دول prepositions. So what's the subject of the verb؟ تعرفيش برضو يا أمنية؟ أدهم يوسف تعرفوش؟ لا يا مستر انا عارفه بس يعني اللاب الكتابه عليه بطيئه قوي. Okay. The reasons.
The reasons are إجابتي إجابة A no change. Okay, so when you're dealing with verbs ما تنسوش tense بعد كده agreement. لازم نلاقي التنس، لازم نلاقي السبجكت بتاعت الفيرب، لحسن هنجيب السؤال غلط. Let's continue, beautiful people. Question number 3. Now this is a tricky one. So في الامتحان عندنا احنا قلنا ايه؟ لو انت طالب ACT قلنا ربع الامتحان grammar، ربع الامتحان punctuation، ربع الامتحان style، ربع الامتحان rhetoric. ولو انت طالب EST تلت الامتحان grammar punctuation وstyle، تلتين rhetoric. وانا قلت لكم ده اهم حاجه مهما كان، يا ده يا ده. on ACT أمنية طلبة كتير بيجيبوا درجة وحشة في ده، وده الميك اور بريك، ده هيعمل سكور محترم أو يجيب سكور وحش. EST لازم نبقى ماسترز في ده، ونبدأها الحصة الجاية. rhetoric ده example of a rhetoric based question. السؤال هنا بيركز لنا على transition. يوسف، يعني ايه transition؟ كلمة transition. transition زي linking words كده. transition معناها بنقل من point A وبوصل point B. فالترانزيشن ده بيعمل الكونكشن او بيساعدني انقل من فكرة لفكرة. This is big. And writing, when you're dealing with writing, أنا بتكلم عن idea A و idea B و idea C و idea D، بس ما ينفعش أكتبهم وخلاص. I need to transition between ideas. I need to move between ideas. سؤال الترانزيشن ده أحله إزاي؟ شايفين هنا جاي في sentence number 3 right here، صح؟ أدهم معايا ولا لأ؟ Excuse me, I'm a bit sick. معاك يا مستر. Thank you, sir. اللي هنعمله هنقرا ال previous information الأول، صح؟ نقول ال information بالأزرق، وبرضه لازم نقرا ال information اللي بعديها زي ما شايفين ده بالأخضر. ال transition ده هينقلنا، right? It's gonna move us from one idea to the next idea. ساعات هيبقى phrase زي ده، كم كلمة كده على بعضيها، ساعات تبقى جملة، حسب. There are no grammar rules. There are reading rules بقى. يعني ايه reading rules؟ يعني الإجابة بتاعتنا لازم يبقى on topic، ليه علاقة بالموضوع، و on focus، يركز لي على الموضوع. لازم الإجابة بتاعتنا يبقى ليها connection، يا إما مع الانفورميشن اللي قبليها نقول A، أو الانفورميشن اللي بعديها نقول B. أستاذ أدهم، can you read الأزرق ليا؟ الأزرق Yeah. ثانية صوت ثانية عشان عالي، مش شايف كويس ولا إيه؟ الشاشة عندي علقت، ثانية مش عارف أظبطها إزاي. You can zoom in ولا لا؟ صعب ها؟ مش يوسف، عارف الشاشة. it's okay. الشاشة اتفضل. صوتك بعيد يا يوسف، قربها لي.
أدور على الترانزيشن word. لا أنا عايزك تقرا بقى يلا. Although men played a prominent role in the nursing field for millennia, shifting gender norms in the late 1800s caused a dramatic drop in the number of men pursuing nursing as a career. Part of this trend was related to the rise of the family medical model in Victorian England. According to this model, stop. You see how الإجابة هنا بيكلمني عن this model, right? So now we need a uh, transition to the following information. شوف لي إجابة B اقراها لي. in sharp contrast, يعني إيه in sharp contrast؟ uh, sharp, sorry, بالعكس. شوف لي إجابة C. influencing this trend. this trend ده مهم. خدوا بالكم بالبوينتس دولت. عايزاكم تاخدوا بالكم here according to this model. Pay attention to this. Or شايفين في إجابة C according to this trend. هتكلم مع الموضوع ده in 1 second. شوف لي إجابة D دي in Victorian England. in Victorian England. So شايفين دلوقتي دول transitional phases. هنكمل قراية. هنكمل قراية. مس أمنية. Continue reading for me. أمنية. Okay. The ideal medical team mirrored the patriarchal Victorian family unit with men doctors as the heads of household, women nurses as the handmaidens, and children patients as the dependents. So دلوقتي يا شباب عايزين نعمل ايه زي ما احنا قلنا. We want to move from one idea to the next. عايزين نروح من فكرة لفكرة. It's okay يا أمنية. It's okay يا أمنية. Thank you. So دلوقتي أنا بشوف إجابة A. According to this model, هل إحنا بنتكلم عن model في الانفورميشن اللي قبليها or الانفورميشن اللي بعديها؟ Yes or no? هل إحنا بنتكلم عن a model في الانفورميشن في A و B? Are we talking about a model in the blue and green? Yes or no? بتقولي في chat. اقعدوا فكروا كده. Because this model حاجة اسمها demonstrative adjective. This is big. This is very important. وده حاجة هتشوفوها في الwriting وفي الreading. حاجة اسمها ايه؟ A demonstrative adjective. يعني أنا عندي this plus noun. زي هنا this model. That means the information اللي قبليها بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن a model. So عايزاك تبعتوا لي في الشات. هل احنا بنتكلم عن model؟ Yes or no? يوسف، أمنية، أدهم. Give it your best shot. ولو مش عارفين برضو ممكن تقول عادي مش عارف. This is still phase 1 for us. Good, Mrs. أمنية. Okay, Yusuf. Are we talking about a model? أدهم مش تبعت على الواتساب؟ ما شغلت الشات، انا خلاص بعت. أنت بعت لي فين؟ مش عارف برضو. هل احنا بنتكلم model؟ Yeah. Look at the information اللي قبليها. بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن ايه؟ The rise of the family medical model in Victorian England. And then الإجابة بتاعتنا according to this model هيعمل ايه بقى؟ هيشرح لي the medical
model, the family medical model. بقى بيكلمني بقى with the men as doctors, the women nurses, the children dependents. So in a transitional sentence هو بيلزق, it glues ideas together. شايفين ازاي احنا اتكلمنا عن الموديل paragraph كلها بيتكلم عن الموديل. But it talks about a model here. A transition بيقول لك according to this model مرتبطة بالinformation اللي قبليها. بعدين بيقول لي ايه هو الموديل ده. What is the model? These are the hardest questions اللي انتوا تشوفوها في الامتحان واكتر سؤال بيجي في الامتحان بتاعتكم. Let's try another one. Let's try another one. مستر بس Oh, ممكن سؤال في اللي كانت فوق. اتفضلي. هي كان في اللي هو this trend. طب ما هو برضو Okay, good question. هي صح. فين الترند؟ اللي هي اوكي. صح؟ ايوه. بس خلصانة. نعم سؤال زي ده انتوا تفتكروا بتمشوا على key words. No. Only in this case. ليه؟ عشان بيقول لي demonstrative adjective. This plus noun. That means برجع للinformation قبليها وبلاقي information شبهها. Okay? Keep this in mind. في طرق other things هتشوفوها مختلفة خالص عن ده. حاجة أنا عايزاكم تاخدوا بالكم بالإنجلش هي بس مش طباعة واحدة. Right? It's not just one thing and that's it, you're done. في iterations. Let's go to the next question. Let's go here. Another punctuation question. Right? شايفين هنا في إجابة A comma. Right? إجابة B semicolon. إجابة C colon dash. So we have a comma, semicolon, colon, dash. Okay. Let's read the sentence. In addition to the influence of the family medical model, the teachings of Florence Nightingale, شايفين إيه؟ Dash, often hailed as the founder of modern nursing profession, comma, further discouraged men from entering the nursing field. So this is our sentence. Now we have a little shortcut هنا في السؤال. We have a very small shortcut هنا في السؤال. حد يعرفها? Of course not. صح? The shortcut here is called a double dash. فين double dash? Well, عندنا dash هنا. A lot of times لو لقيتوا dash مش شرط but بنسبة كبيرة لو لقينا dash في الجملة لوحدها كده ولقينا dash في الإجابات احتمال كبير جدا ده هي بالإجابة. الدبل داش ده بيعمل إيه؟ عامل زي كوبري. One thing in writing بيعملوها بيقسموا الجملة. Sometimes بنحط phrase في قلب الجملة زي interjection أو حاجة اسمها interrupter. Right? تدخلها في الفريز كده بس الدبل داش ده بيعمل ايه؟ بدل ما يكسر الجملة it's like a bridge. You go over the information. well يعني ايه؟ Right? فين الجملة؟ The teachings of Florence Nightingale further discouraged men from entering the nursing field. أسألك سؤال يا أستاذ أدهم. أنا بنف I'm sorry. بس I'm أدهم بقى. Okay. موجودة أهو. What's the subject of the sentence? Teachings of Good. Florence. The teachings. جميل. What's the verb?
hailed ولا no الجملة اللي في النص دي قالت عشان مستحيل عشان ده في النص right أيوة okay. ده تحت الكوبري ignore بقى كمل بعده further discouraged discouraged you see the verb شايفين مم. how we have here subject dash comma verb here's the trick بقى يا إما يبقى عندي subject dash dash verb يا إما subject comma comma verb يا إما subject verb عادي من غير أي حاجة من دولت those are your three options only ما ينفعش subject dash comma verb or subject comma dash verb or subject comma واحدة verb or subject dash واحدة verb ما ينفعش أي حاجة من الحاجات دي اللي ينفع بس double dash double comma or nothing صح؟ So here السبجكت بتاعتنا هنا والverb بتاعتنا هنا شوفوا بقى هتقولوا ايه في الإجابة What's the best answer in this case وده case هتشوفوها كتير وده حاجة أنا عايزاكم من دلوقتي تبدأوا تحفظوها ابعتوا لي على co-host عشان ما افتحش الشات اللي قدامي co-host ابعت لي إجابة دلوقتي co-host مش الهوست ابعتوا على لسه برضو مفيش فايدة Who's the مستر أنا host؟ ببعت على الكو هوست عادي. Oh I'm sorry host ابعتوا على host ماشي. ابعتوا على host اوكي أمنية اوكي أدهم انت عملت داش ازاي؟ good أنا على أدهم قاليش الموضوع حاجة أدهم قال لي داش اوكي يوسف مفيش فايدة يا عم يوسف 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 اهدى بس أيوة. انت ليه بتقول لي سيمي كولن وكولن وحاجات غريبة احنا قلنا ينفع يوسف double dash double comma or nothing مم. ليه بتقولي بقى سيمي كولن عشان شكلها حلوة or colon أيوة. عشان شكلها حلوة لا فاهم بس double dash دي so this is a common test pattern هتشوفوها في الامتحان عندكم by the way وده بيظهر كتير يا اما الاخطاء بتاعتها يا اما ال um correct form question number 5 another common question اللي انتوا تشوفوها will be diction diction معناها ايه افضل كلمة ممكن نحطها هنا انا بقول لكم من دلوقتي اما تيجي تحلوا الفوكابولاري homework بتاعتكم make sure you read explanations كلها عشان نبني vocabulary بتاعتنا look at this while Nightingale was successful in inflating the status of nursing as respectable profession for women. Inflating the status, elevating status, right? بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن status, صح؟ Rising status, inciting status. السؤال ده هيبقى ليها two problems. Problem number one, meaning الكلام. أدهم أيوة يعني ايه inflating؟ فين؟ اه شايف. Inflating. The original answer.
هو الانفليشن بيبقى على الفلوس، بس انا مش عارف. اوكي ماشي good one. صح، انت عرفتها ازاي؟ هو عارف الكلمة يعني، بس انا مش عارف هنا معناها ايه. تضخم right. أيوة. inflating برضو ي... ينفخ. inflating. elevating يعني ايه؟ يعني يطلع لفوق او يطلع يتطور. لفوق. vocabulary جامد اهو. rising يعني ايه؟ نفس الكلام برضه، يطلع لفوق. يقوم. different fact. inciting يعني ايه؟ لا دي ما اعرفش. يعني تزعج. ازعاج. مم. so دلوقتي يعني ايه status؟ مش عارف اقول. level مستوى. so بنيجي نتكلم عن كلمة status ديت. do you inflate status? do you elevate? do you rise status? or do you incite status? ممكن تبعتوا لي في chat. مش سمنية. no 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 but it's okay. Adham, top notch. What about you? I'm Yusuf. So you guys are telling me اللي قال لي rising again. Rising معناها فعلا معناها يطلع، بس معناها يقوم. Right? معناها ايه؟ قوم. So when you're rising something انت خلاص نايمة وبيطلع فوق. It's a different effect. It's a different effect. So they're not rising status. Right? You're actually elevating status. It means يطلع لفوق. اوكي. قبل ما نخلص اليوم عايزين نعمل ميك اب لتوزداي. الساعة كام كويس؟ أنا عندي مراجعات الأسبوع كلها. عندي مراجعة أكت وديجيتال سات وإي اس تي. بس عشان امبارح هقعد لكم يوم الثلاث. أدهم قال لي عنده مشكلة يوم الثلاث. إيه المشكلة يوم الثلاث يا أدهم؟ عندي درس. يعني ما ينفعش تاخد 2 في اليوم يعني؟ ما هو الدرس في نص اليوم، الساعة كام مثلا؟ فهو كان 8 أظن أو 7 حاجة. بالليل؟ اه. تعرف تجي لي مثلا من 6 ل 7 ولا صعب؟ 6 ل7. مثلا. طيب ماشي. أمنية يوسف عندكم مشكلة من الساعة 6 للساعة 7؟ لا. لا يا مستر. أو مثلا السؤال استنوا. واربع من 4 ونص ل 5 ونص. عادي. عادي، عادي؟ بس من 6 ل7 أحسن. لا ما عنديش 6 و7. خلاص أوكي. yeah. أنا عندي من 6 ونص ل 7 ونص. لا خلاص ماشي، كده 4 ونص ل5. 4 ونص ل 5. اه أدهم. ماشي، بس 4 ونص ل5. جميل. ثانية واحدة بس أكتبها في البتاع. 4 ونص ل 5. أوكي. أشوفكم يوم الثلاث إن شاء الله. هومك ينزل بكرة الصبح يوم الاثنين. Do you guys have any questions before we go? لا. You can learn anything. It's just about. Bye.